हे रा रा रा, हे रा रा रा, हे रा रा रा, हे रा रा। गुरु 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 रविदास गुरु 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 रविदास रविदास गुरु याद करा हर याद करा। सतगुरु रविदास महाराज की जय। हर सोहेला जात के कल्याण की आस तेरा जिक जाएंगे सत बाटे रविदास। नाम तेरो आरती मदन मुरारे हर के नाम दीन जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मदन मुरारे हर के नाम दीन जुटे सगल पसारे। मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे नाम तेरो आरती मजन मुरारे। हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा
नाम तेरो वासी नाम तेरो जीवा नाम तेरो वासी नाम तेरो केवल माहे बसारे हर के नाम बिने तुझे सकल प्रकारे नाम तेरो तारा नाम फूल माला नाम तेरो तारा नाम फूल माला नाम तेरो तारा नाम फूल माला हमारे थारे स्वामी सकल दुखारे हर के नाम बिना चुके सकल सवारे नाम तेरे की जोत लगाई नाम तेरे की जोत लगाई यारो भवन में गलाए हर के नाम बिना तुझे सकल प्रकारे तेरा किया तुमसे किया हरे प्यो नाम तेरा तेरा किया तुमसे किया हरे प्यो नाम तेरा तेरा नाम तू ही जबर हमारे हर के नाम बिना तुझे सकल प्रकारे तेरा किया तुझे किया हर प्यो नाम तेरा तेरा नाम तू ही जबर सबसे तरफे रखे सारे पानी ये बताना है सकल संसारे नाम तेरो आरती नाम तेरो आरती नाम तेरो आरती कहर बदात नाम तेरो आरती सतनाम है हर हर भोग तुम्हारे हर के नाम बिना तुझे सकल प्रकारे हर के नाम बिना तुझे सकल
कहाँ पर तुम भी श्री गुरुओं के गुरु रविदास महाराज जी साची बाजी सत्संगत सो आपको अपनी रचना करो पवित्र जय गुरुदेव जय गुरुदेव जो बोले सोन पै सतगुरु रविदास महाराज जी जय। सो गुरु का सत्संग जी आप समुचिया संगतां बधाई दियां पात्र है कि जेके सारिया संगतां रल मिल के साहिबे कमाल जगत पिता श्री गुरु रविदास महाराज जी की अमृत बाणी की शक्ल छाया हेठ एकत्र हुई संगतां के ऐसा चाहूं राज में जहां मेरे सब को छोट बड़े सब काम से
रविदास रहे प्रसन्न कि हर्षो हीरा छड़ के करे आन की आस दे नर दो चक जाएंगे सत पाके रविदास। जो सतगुरुओं के वचन, जो सतगुरुओं के श्लोक, जो सतगुरुओं की क्रांतिकारी पानी का अथाह समुंदर, इस पानी के विचों ਅਸੀਂ अपने मन के विच जेकर एक श्लोक ही वसा लईए कि हर्षो हीरा छाड़ के करे आन की आस, कि जेकर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਨਰ ਦੋਜ ਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਭਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ कि जे तुसी एक हरि परमात्मा नूं, अपने गुरु नूं, अपने इष्ट नूं छड्ड के जे किसी दी आस भी तकदे आ तां फिर की होण वाला, कि ते नर दो चक जाएंगे सत पाके रविदास। वो लोग नरकां नूं जाणगे, भी सो लोग धक्के खाणगे कि पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। सतगुरु गुरुआं दे गुरु रविदास महाराज जी ने जैसे संकल्प नूं, जैसे क्रांतिकारी सोच नूं साडे समाज दे अगे रखिया कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त कर सदा ज्ञान। क्योंकि ज्ञानवान जिहड़ा बंदा हुंदा, ज्ञानवान व्यक्ति हुंदा, ਉਹਨੂੰ कोई ज़्यादा सहजे किते कोई धोखा नहीं दे सकता कि जिहड़ा पढ़िया लिखिया बंदा जिहने ज्ञान ग्रहण किया। कि सत विद्या को पढ़े प्राप्त कर सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर तो जाना जान। सतगुरु महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच सानू समझाउणा कीता कि विद्या तो बिना साडा गुजारा नहीं है, विद्या तो बिना असीं अंधे हां, विद्या तो बिना असीं दर-दर दीआं ठोकरां खावांगे। सो पैरी सत्संग जी इसे संकल्प नूं बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने अगे तोड़िया कि पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो। साहब श्री कांशी राम जी ने, डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों ने, संत कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज जी ने अपने सीने ते गोलियां खा के ते होर शहीदां ने उन्हां शहीदां दी खून दे नाल जो सिंजिया होया जो बूटा, जो अमृत बाणी दा ग्रंथ सानू मिलिया, रविदासिया धर्म मिलिया, जय गुरुदेव धन गुरुदेव दा नारा मिलिया, सानू आज़ादी मिली आ कि असीं अपने गुरु दा नाम, अपने गुरु दी बाणी अपने हिसाब नाल पढ़ सकदे हां, अपने हिसाब नाल सानू आज़ादी है। तो मैं इत्थे बधाई देना चाहुंदा साडे बहुत ही सत्कारयोग संत पवन कुमार जी ताजेवाल, तो इन्हां दा बड़ा परोपकार है क्योंकि डेरा सचखंड बल्ला के महापुरुषों के चाहतां नाल जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय तो उन्हां दे नाल साडा भी प्यार है। तो अज सुअब बनिया साडे बहुत सत्कारयोग डॉक्टर श्री सुमन जी, साडे सरपंच साहब जी, कि अज साथियों भैनों वीरों भरावों बच्चों अपनी जिम्मेवारी बनती है कि असीं बाकी धर्मां ने लड़ के भी देख लिया, बाकी धर्मां 'च जाके भी देख लिया, कोई ज़्यादा फायदा नहीं होया। आपां किराए ते कमरा लैंदे आ, किराए ते मकान जेकर ले लैंदे आ तो उत्थे आपां अपनी आज़ादी नाल नहीं रह सकते, वो असीं किराएदार ही रहांगे, असीं मालक नहीं बन सकते। इस करके संत महापुरुष अक्सर क्या करते हैं कि जे असीं होर किसी धर्मां 'च जाके, होर किसी डेरियां 'च जाके चमारदे चमारे रहना, फिर सानू अपने घर रहने की जरूरत है, सानू होर किते जाने की जरूरत नहीं। बहुत सारे साथी ये गल कहते कि सानू की लोड़ पै गई रविदासिया धर्म के कॉलम बनाउण दी, रविदासिया धर्म लिखाउण दी, रविदासिया धर्म के प्रचार प्रसार लई। पर प्यारे साथियों जिहड़े लोग पढ़े लिखे उन्होंने पता है इस चीज़ की लोड़ क्यों आ, क्यों साडा अपना धर्म होना चाहिए, साडा अपना पंथ, साडा अपना ग्रंथ, साडा अपना निशान, तो साडी अपनी रीति, साडे अपने रिवाज होने चाहिए। जिथे कोई तीजा बंदा सानू कह नहीं सकता भी तू कलीन शेप या बाल कट्ठे हुआ, तू इदा नहीं करता, तू उदा नहीं करता। असीं कहांगे भी साडी अपनी मर्जी है कि इस धरती पर असीं जन्म लिया, कुदरत सारे हक दिंदी है, पशु पंछियों को हक दिंदी है, तो साढ़े हक क्यों खोए जाते हैं। तो ये विचारां बनदियां। पैरी सत्संग जी देश विदेश के विचों आवाज़ां उठियां कि रविदासिया धर्म का कॉलम आपां सारिਆਂ ने रल मिल के बनाउणा, सरकार ते दबाव बनाउणा कि रविदासिया धर्म का कॉलम बने ताकि असीं एक ठोक के कह सकीए
ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਵੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਇਕੱਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਰ ਕੋ ਅੰਨ ਕਿ ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜੈ ਉਹ ਭੀਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਏ। ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਖਾਉਣਾ ਏ। ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਖਾਉਣਾ ਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਆ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਜੂਏ, ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗ੍ਰੇਟ ਚਮਾਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਆਨਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ NRI ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ, ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਢਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਨਗਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ, ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਲੱਗੂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਚੜ ਗਏ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਰੂਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਰੂਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਖਤ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਲਣਾ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਅੰਦਰ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਚੜ ਦਿਆਂਗੇ ਬਰੂਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਬਰੂਦ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਰੁਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਰੁਪਏ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਾਜੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਕਾਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਚਮਨ ਜੀ ਜੁਗਲ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ ਭੋਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਮੇਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਵਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਇਲੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਰੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਕੱਢਣ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਾਜੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ 4 ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹ 4 ਧਰਮ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 30 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਾਂਛੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਧਰਮ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲਿਖਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਤੇ ਲਿਖੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਿੱਕਰ ਹਰੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀਰ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪੋਸਟ ਪਾਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਪਾਦੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ 3300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਗੁਰਦਾਸ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਸਵੰਤ ਭਾਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਵਿਸ਼ੋਹੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਤਲ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾ ਸਕੇ ਆ। ਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਣਨਾ
जनरल कैटेगरी जो बने हैं उसकी गल असीं बड़े प्यार नाल मानते हैं। जो वो कहते ना पैसे इस टाइम लग रहे हैं इस टाइम लग रहे हैं वो मंजूर हुआ जी। जे कि साढ़े ऐसी भी कहते हैं ये लत्तां हो खिचते। मैं ये बेनती जरूर करता हूँ कि जिहड़ा वो अपना वीर किसी भी अहुदे ते हैगा है या पंच वा या सरपंच वा या DC तक वा या SHO तक वा हमेशा उसका साथ दिओ, उसका हौसला बढ़ाओ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਖੜਦਾ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਤੀ ਮਾੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੈਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰਾਂਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੂੜੇ ਜਮਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲੇ ਪਵਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਦੇਖੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਸਵੰਤ ਭਾਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਰਵ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕੌਰਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਤ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਰਵ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਰਵ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਰਵ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲਗਾਈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਸਵੰਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਲੈ ਜਾਣ ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਤਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਘੁੰਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗੁਆੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਸਵੰਤ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਤਾਜਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਮੇਟੀ ਹਲਕਾ ਚੱਬਿਆਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਾਜੇਵਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਾਦਾ ਦੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਤਾਜਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਮਰ ਸਿੰਘ ਗੁਆੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲਿਆ ਤੋਂ, ਟਿੱਕੋਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ और पिंड ताजिया में समूह नगर निवासी विकी जी कारेवाल भगतां तो सारिया संगतां दा धन्नवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे साहब संगत जी, अज मीटिंग का मुद्दा जो पिंड ताजिया रखा है, साडे महापुरुष 108 संत निरंजन राज जी महाराज डेरा सचखंड बल्ला की अगवाई रवदासिया धर्म ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਸੇਵਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਮਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਮਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਕਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਗੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਚੇਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਪ ਦਾ ਉਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਾਤੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਬਾਪ ਵੀ ਬਣਨਾ। ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਖਾਈ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜੀ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੂ ਚੜ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 19% ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਧਰਮ ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ 2021 ਚ ਘਰ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾਵੇ। ਜੇ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਦੇ ਬਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਖਾਨਾ ਵਾ ਕੇ ਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ। ਜੇ ਚਾਰੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ ਭਾਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਣੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਅਗਰ ਚਾਰੇ ਸਿਰੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਬੌਧਿਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਨਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੋਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲੇ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰੌਲਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਟੇਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਘਰ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋਂ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚਿੱਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ 108 स्वामी सतगुरु सर्वदास जी डेरा सतगढ़ बल्ला के डगे निषेध 108 महापुरुष स्वामी सतगुरु निरंतर जाल महाराज जी दे उन्होंने कहने से बोल चढ़ाइए और असीं अपने धर्म ਨੂੰ कामयाब करिए जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय संतां दी, जय भीम, जय भारत। बहुत ही बढ़िया सुनिए महात्मा जी जिन्होंने अपने विचार दिए। बाकी भी जिस तरह उन्हें दसिया है जे रमदासिया फॉरम साडा नहीं बनता, वैसे का शिकार चल रहा है महापुरुषों का। बाकी भी जिन्हें भी बाहर साढ़े देशों विदेशों में वीर बैठे आ, प्रबंधक कमेटियां गुरुद्वारा साहब चला रहे वीर साढ़े शिकार शिवा। जिस तरह उन्हें दसिया कि पहला फॉरम बने हुआ, जे अगर बारी मान लो साडा रमदासिया धर्म का फॉरम भी नहीं बनता, एक अध्यक्ष जाके तुसीं अपना लिख सकते हो, रमदासिया तुसीं लिख सकते हो। पहली गल तो पहला तो साडा यही फर्ज बनता कि वो जो फॉरम आ वो बन के सब तो वधिया गल आ। जे हो सकता बाई दी बाई नहीं भी बनता वो तुसीं पदर दे विच जाके अपना रमदासिया धर्म दिखा सकते हैं। क्योंकि जो पिछली बारी जनगणना हुई सी इन्हों असीं पिंडां विच मर्दशुमारी कहते हैं, 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ 82,000 ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਗਣਨਾ ਆਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵੰਤ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਢ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਵੇਟ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਪਾਸੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਣੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨਾ, ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕਾਜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਦੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਕੱਲਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ 150-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1699 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮੱਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਕੌਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੌਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 25 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 32 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ 88,700 ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 88,700 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਕੱਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਚ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਮਪੀ
MLA ਸੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਤਪਾਲ ਜੱਸੀ ਜੀ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਲੌਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਪੜੇ ਤੋਂ ਸੀ। 5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਫਲੌਰ, 2 ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਘੰਟੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦਿਆਨਤੀਲਤਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਕੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੋਰਟ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ। ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ 1 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 67,000 ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 67,000 ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 27 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ 67,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 28 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ 32 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਵਿਡ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, 10 ਮਿੰਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हरियाणा एक नंबर पे है। हरियाणा ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु रविदास महाराज जी 1000 गुरु घर है तो 1000 ਦੇ 1000 गुरु घर ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ है। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ 100 घर है तो 100 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ है। राजस्थान ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। दास ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜੇ 14 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਤੇ 1 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 13 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 24 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, 24 ਦੇ 24 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਾਂ 28 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੱਖਿਆ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਚੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਏ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ 5 ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 19 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਈਓ ਹੋਣਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ 88,700 ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਦੱਸਦਾ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਲਣ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੱਲਣ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਰੋਂ ਬਾਤ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਦਾ ਸੋਈ ਭਲਾ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੋਈ ਕੇ ਰਹਿ ਤਬਹੁ ਨ ਛਾੜੇ ਖੇਤ।
ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਟ ਪੰਨ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਸੌਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਫਲੈਕਸਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਸਟਿੱਕਰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਸੁਧਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਕਾਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਧੜ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਹਮ ਆਏ ਜਗਤ में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी शब्द कबीर जी महाराज जी ने अपनी बाणी ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚਲੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚਲੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਕਬੀਰਾ ਆਏ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਗ ਹੱਸੇ ਹਮ ਰੋਏ, ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੇ ਹਮ ਹੱਸੇ ਜਗ ਰੋਏ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਈ, 100-150 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਆ ਕੇ 100-150 ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਕਾਮਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਬੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 20 ਤਰੀਕ ਆਖਰੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ। 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਭਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਾ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ LLB ਕੀਤੀ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਧਵ ਵਿਦਿਆ ਯਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪਮ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਣਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਮਤ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਿਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਮਨ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜੂਏ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਸਤਪਾਲ ਨਾਵਲ ਜੀ, ਨਾਵਲਪੁਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਤੋਲੀਕੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਵਾਗਤ। ਪੂਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜੂਏ ਦੀ ਟੀਮ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਏਕਤਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਹੋਏ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮਨਜੀਤ ਭਾਜੀ ਜੋ ਬੋਲੇ सत्संग के रूप में एकत्रित हुई ने पिंड ताजेवाल की समूह संगत के सहयोग के नाल आदरणीय पूजनीय वंदनीय सत्कारयोग संत पवन कुमार जी की सरपरस्ती है जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज के पावन पवित्र मंदिर में अज असी सारे एकत्रित हुए हाँ। सो ताजेवाल समूह संगत का अरदास मनजीत मनन बहुत बहुत धन्यवाद करता है दिलों और श्री गुरु रविदास सभा यूए वालों भी बहुत बहुत आप जी का मेरा धन्यवाद है। सुगुरु शासन के अज का पावन विषय रविदासिया कौम का जो मेन मकसद के जनगणना 2021 के जो मरदमशुमारी आएगी उसके रविदासिया धर्म रखाने सब संगतां के चरणों के अपील की जाती है, हाथ जोड़ के बेनती की जाती है कि जो भी सरकारी दबारे तो मुलाजम आउन पर आप जी को बेनती की जाए कि असी रविदासिया धर्म के कौम वास्ते आप पेन के नाल लिखना है ना कि पेंसिल के नाल। साथ संगे इतने मैं जरूर बेनती करके जाऊँगा कि सानू ये रविदासिया धर्म बनाने की क्यों जरूरत। आप सारे जानते हो सूझवान पढ़े लिखे विद्वान मेरे जो वीर इस मंच के बहुत
ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਮਾਰ ਚਮਾਰੜੀ ਚੂੜੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਿਲਪਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਪਿਪਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪ ਰਾਜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਰਦੀ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਰੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਡੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਣਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿਤਰ ਵਰਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਆਨਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਝੁਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧੂਏ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੇ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਕਾਲਜੇ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖੋ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਿਆ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਖਾਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ, ਜੋੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ, ਜੋੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੁਗ ਨਾਲ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਨੀ ਭਗਤ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਨਾਂ ਦਾ ਚੁਣੂਗਾ ਚਰਨੇ ਉਹਦੇ
संत रामानंद जी मुझे किते आ जावे, संत रामानंद जी मुझे किते आ जावे। साध संगत अज भी कौम निर्मा सी संत रामानंद महाराज जी की सानू ओदी जरूरत है। जो वो समय की गर्मियों के साध संगत उन्होंने का लोग इंतजार कराया करते सन। अज भी ताजेवाल की संगत संत पवन कुमार महाराज जी उन्होंने पावन चंद कमलों के नाल जुड़े हुए हैं। उन्होंने दिल के अंदर इन्ना उत्साह और प्यार, उन्होंने सुरीली आवाज अज ताजेवाल की संगत को कीट के रख देती है कि आओ आप रल मिल के जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा लैके चलिए, विचारधारा के उत्ते सोच विचार करिए कि साडे जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की चाहते सन। ऐसा चाहूं राज में जा मेरे सबन को मान, शोर बड़े सब संबत है रविदास रहे प्रसन्न। तो उन्होंने मेन मकसद सी कि मेरी कौम की जिंदगी गिरती है, साडा राज भावे अपना होना चाहिए, राज दरबारे सरकारे साडी हुकूमत होनी चाहिए। ते मैं एहो जिहा शहर एहो जिहा पिंड चाहुंदा जिथे बेगमपुरा शहर को ना हो दुखन दो नाई ते ठाओ। मेरे पिंड के लोग, मेरे शहर के लोग एहो जिहे होने चाहिए जिन्हां नूं कोई गम ना होवे, कोई दुख ना होवे, हर चीज की सहूलत होवे, रोटी कपड़ा और मकान कुल्ली गुल्ली जुल्ली। रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए। मेरा समाज पढ़े लिखा होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए ताकि होने वाले समय में साध संगत ये विरोधी हो सके। तो साध संगत कहते औखी मंजिल फकीरां वाली जो चढ़ सोनी ते बहना, कई दर दर दे उन्हां टुकड़े मंगने, हाँ जी कहना, हस दिया भी बोल दिया भी जी जी करते रहना। कहते मरिया मानो जिंदगी जी के जुने फिर संत महापुरुष शासन के अंदरों उन्होंने जमीर जी होती है मरी होती है, पर आप देखने साक्षात वो जीवते लगते हैं, पर अपना सब कुछ साथ सकता न मानता न अकाल को परमात्मा के उस पुरख कर चुके होते हैं। बस एक आते हैं समाज की सेवा करने वाले। कहते कलयुग काली कंबली वर्ष रही अग्यार, संत न होते जगत में सब भरता संसार। सो शासन संता महापुरुषों की बदौलत आज असी हिंदुस्तान की धरती से बड़ी सुख की नींद सौंदे हाँ। इन्हों की बदौलत साध संगत डेरा सचखंड बला के महान महापुरुषों ने बहुत बड़ा उपराला किया है। जिथे अमृत बाणी को देशों विदेशों तक पहुंचाने का उपराला किया है, उत्थे हजूर सतगुरु स्वामी नंदन दास महाराज जी ने सीरत वर्तन पुरखंची बिलास तो ये होका लाया, ऐलान किया है कि मेरी कौम के वीरों, है मेरे समाज के वीरों भैनों और भरावों, जनगणना 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ भी ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਦੇ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤਾਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ बहुत पुराने साडे साथी और सूरवीर योद्धे जिहड़े अपने कौम का दुख दर्द समझते हैं। मेरे नाल श्री गुरु रविदास सभा पंजाब जोनल के मैंबर बाबा सतपाल जी और जंगी डोली के खास दुबई तो मंजीत नारायण सेक्रेटरी साहब। सो मेरी कमेटी श्री रविदास सभा यूएई जिसके प्रधान श्री श्री रामपाल जी करतारपुर तो और साडे वाइस प्रधान विजय कुमार जी पिंड व्यास पिंड तो और कैशियर अमरजीत जी बूटा मंडी तो और निर्मल ट्रांसपोर्ट तो साडे निर्मल जी और विक्रम चुगल जी, जसवीर जी, रतन सिंह जी, परमजीत जी, विजय हीर, निंदर हीर और प्रांतीय सज्जन साडे बहुत सारे इस कमेटी के मैंबर साहबान ने और जिन्होंने एक बहुत बड़ा उपराला किया। शासन आप जी को जान के बड़ी खुशी होगी कि जिथे असीं देशों विदेशों की धरती के उत्ते जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के आगमन पुरब मनाते हैं, उत्थे नाल नाल असीं बहुत बड़ा उपराला किया है। जिस तरह इंग्लैंड, अमेरिका, कनेडा, ग्रीस, जर्मन, इटालिया के विच जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन धाम बने हुए हैं, उत्थे दुबई की संगत भी ये सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरुद्वारा साहब बनाने जा रही है। और जिसके उपराले चल रहे हैं 2016 के विच साडे कोल सिर्फ 1600 रुपया से 16,000 रुपया से दुबई का। अज साढ़े को 9 लाख ग्राम है
ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 100 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ UAE ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ स्वामी नंदनदास महाराज जी और रामानंद महाराज जी जाया करते सन हम भी जाते हैं जिन्होंने ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਚੱਕਰਵਾਲ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਤਿਲਫੁਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ तो साढ़े दरमियान प्रकाश सिद्धू जी अपने साथियों से पहुंचे उन्होंने इतने जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्री गुरु रविदास सभा जीवन की कमेटी तो पंजाब की टीम तो साढ़े चंगी भाजी डोली के तो उन्होंने जरूर बेनती करता है कि समा बहुत हो चुका है। सो मीटिंग का टाइम जो 12 बजे तो 1 बजे तक सीगा। सो तुसी बड़े भागा वाले कर्मा वाले हैं कि जेडे इतने मेरे हिसाब नाल उन्हें सुनने वाले नहीं भी रह गए जिन्हें साढ़े बुलारे पहुंचे हो। सो बहुत ही वधिया गल है। एक बार ताड़ियां करो अपने नाम से। वैसे तो हमारे भी जिंदगी में मारियां नहीं चाहिए पर फिर भी साढ़े जिन्हें भी बुलारे हैं बहुत ही सूझवान हाँ। तो मेरे हिसाब नाल जो इतों मैं पहला भी दसिया जो इतों एक सेध मिलती है या डेरा सचखंड बल्ला तो मिलती है इतों भी डेरा सचखंड बल्ला तो भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਣੇ ਹੋਆ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਡੋਲੀ ਕੇ ਤੋਂ साड़ी पंजाब टीम को उन्होंने बेनती करना कि जरूर समा कटन। सो श्री गुरु रविदास सभा जीवे की जो कमेटी बनी हो एक मैं जरूर उन्होंने बारे गलबात दसना चाहना है। साढ़े मनजीत भाजी साढ़े सतपाल जी बाबा जी लाहौर तो सो जो पिछले लॉकडाउन होया सी ते साढ़े गरीबों के घर के उही असीं खाते थे उही कमाते थे। जिस देर को दिहाड़ी करके शाम को सानूं पैसे मिल जाते तो राशन पानी ले आते थे नहीं तो राशन पानी भी नहीं मिलता था। उत्थे श्री गुरु रविदास सभा जीवे की कमेटी ने मेरे हिसाब नाल बहुत पिंडां दे विच बहुत संस्थान 25-30 हज़ार रुपया जिथे भी किसी जिन्नी लोड़ सी उन्होंने ने पैसे भेजे। एक साड़ी सिंहपुर के गुड्डी लगी हुई सी असीं इधर 8-10 पिंडां दे विच राशन वंडिया पासवाल तो असीं पिछे भुलिया राठा ਚੱਕਮੱਲਾ ਖਾਇਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰ टको इधरले पिंडां विच राशन वंडिया हंदोवाल ਚੱਕਮੱਲਾ चांद ब्राह्मण ਇਹ ਜੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਜੀਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀਆਂ ਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਦੀ ਜੀਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। एक होर साडा वीर मिस्त्री का काम करता सी कल एक उधर गाटी वाले कोल पिंड पे आंदा वो बिल्कुल उहदे परिवार साडी भैन सी ते उहदे 2 लड़कियां सी एक लड़का सी। वधिया विचार होंदे इन्हां दे सुणन वाले होंदे। मैं जल्दी भाई नूं बेनती करदा बहुता समा नहीं लेना ते समा पहले बहुत हो चुका है। उस तो बाद साडे
ਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋ ਜੱਗੀ ਭਾਜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਦੁਆਰੇ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖਪੁਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਪਵਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੰਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਚਮਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੋਆ ਖੇਤਰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਅਮਰਸ਼ੀਲ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਜੈਪੀ ਮਾਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸੰਤ ਉਪਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜੋਧੇ ਕਲਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਗ ਚਾਨਣੀ ਕਰਾਤ ਹੈ। संत के मिलाप वजह मन ने मुक्त पाई, संत के मिलाप जीव प्राप्त निजात है। संत मिल जान जब रब का दीदार होया, संत न बगैर सब दुखों की जमात है। जावा नित नित मैं बलिहारे रब दे संतां दे। 30 जनवरी 2010 ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਾਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਲਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ, ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸੀਓ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰੰਜਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਜੋ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕਾਜੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦਿਖਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗਨਾ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲਮਗੀਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਕ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 10 ਸਾਲ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ
ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਹਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਈ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੌਮੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਚਲਾਉਣੀ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਹੈ ਲਾਉਣੀ। ਮੁਖੋ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਦ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਓ ਜਕਾਰਾ ਕਰਾਈਏ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਚਰਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਡੇਰਾ ਬਦਾਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 100-150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DGP ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲਾਇਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾੜੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਪਾਠੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਆ 52 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆ 2021 ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੋਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਭੀ ਕੁਮਾਰ ਸੋ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਨਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ
ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਰ ਭਾਈ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਖਵਾਤੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਦਸਾਂ ਕੋਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ NRI ਵੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਜਣ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ NRI ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਾ UAE ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ 108 ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸੋਚ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਦਰ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਈ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਪੁਰ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ੋਹੀ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਅਤੇ ਭੁੱਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਸੁਮਨ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੋ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਨੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਇਹ ਸਭਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈ ਭੀਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਤਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ। तो मैं बेनती करता है श्री गुरु रविदास सभा जी की उन्होंने बेनती करता है कि पहला प्रमाण करते हो हर जी के सारे दे साढ़े चमनलाल जी नगर घराणियां बोले सो निर्भय जय गुरु रविदास महाराज की जय। साढ़े सरपंच किशोरी तो जसवंत भाजी
साढ़े मित्र भाई सरपंच नीतवा को साढ़े डॉक्टर साहब बड़े को बोले सोन रविदास महाराज की जय। तो साढ़े प्रहलाद सिद्धू जी हुशियारपुर तो बोले सोन रविदास महाराज की जय। बोले सोन रविदास साढ़े रंजीत भाजी महाराज की रंजीत जय। सुरेले जी आजम भाजी डॉक्टर भाजी आए थे जी हमारे को साढ़े बहुत ही खास है इन्होंने विचार सुन के बहुत ही बढ़िया लगा बोले सोन रंजीत भाजी महाराज की। बोले सोन पुरुषोत्तम जी का आलो भाजी जय। पुरुषोत्तम जी का आलो जी साढ़े दिल्ली भाजी बोली के तो साढ़े सुनील जी सिंपल जय एक चैनल तो साढ़े शीतल भाजी तो दिल्ली भाजी कलवर पाकिस्तान साढ़े रंजीत भाजी जुए जी कमेटी तो कमेटी तो उन्होंने करो जी तो साढ़े जयदीप भाजी डोली के तो संत बाबा सतपाल जी गावलपुर तो सुनील जी कनेक्टर तो देखी भाजी कालीबाग तो तो साढ़े रंजीत भाजी जुए सेवा तो तो विजय भाजी कालीबाग तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੀਏ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈਏ रमेश भाजी साढ़े इस्लामाबाद तो वाले जी का सन्मान तो सारे का ही बेनती आ ये वैसे जरूर है कि जिस तरह पंजाब के दसिया भी तो बच्चे भी घट हो रहे हैं तेज करिए तो संत पवन कुमार जी हाँ जी जिन्हें भी साढ़े बाहरों भी गए हुआ उन्हें भी छकना है ताकि तुम जी को सारे लंगर छक के जाना बहुत ही वधिया साढ़े संत पवन कुमार जी गाजीबाद तो बहुत ही वधिया अरेंजमेंट किया है सो ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਤ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ताजेवाल श्री गुरु रविदास मंदिर विखे सरकार जो आदरणीय पूजनीय वंदनीय संत पवन कुमार महाराज जी के सरप्रस्ती हेठ विशाल मीटिंग रखी गई जिसके दूर दरेडे तो संतां और प्रचारक मैंबर पहुंचे साढ़े सरकार बख्शी सुमन जी विंदर सिंह पुरी जी के पिंड तो सरपंच साहब के होर साढ़े बहुत सारे प्रधान सज्जन और साढ़े सरकार में जंगी डोली के बाबा सतपाल जी ते हरे मुलकीत बल्ले जी ਜਿਹੜੇ हर साल साढ़े को दुबई महाराज जी के नाल जाके कीर्तन करते हैं सो साध संगत साडा अज का विषय से अरदासिया धर्म लई अपना कॉलम बनाना सो सारिया संगतां नूं बेनती की जाती कि जो भी जनगणना 2021 मातृ पारी आवे उसदे विच जो कॉलम होगा वो अरदासिया धर्म का होगा उसके उत्ते आप मैसेज समाज करना है ये सारिया सेवावां जिन्ना भी पैसा बाहरों आया प्रैसां और चिट्ठियां और पोस्टर ये श्री गुरु रविदास सभा यूए जी ग्रेट चमार इंटरनेशनल ग्रुप अरदासिया कम्युनिटी दोहाकर और अरदासिया कम्युनिटी योधे संत रामानंद महाराज जी की सोच से और श्री गुरुदास अमर वाणी प्रचार प्रसार संस्था ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਹੈ
उसके कैशियर बाबा सतपाल जी और चंगी टोली दास मजीद वही लोग जिन्होंने सेवाओं के नाल असीं पिंड पिंड जाके शहर शहर जाके घर घर जाके होका ला रहे हैं कि जनगणना 2021 के मरदमशुमारी को मद्देनजर रखते हुए साध संगत दासिया धर्म के कौल को अपील करी तो इन्होंने बेटियों के नाल ही दास होना चाहता है कसना पवित्र करिए जो बोले सो निरभय बहुत बहुत धन्यवाद सारे संस्थावां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिंदर सिंह पुरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सारे सरकार का संत महाराज जय गुरुदेव धन्यवाद।